الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام عبادی الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل شانہ تمام انسان کو پیدا کیا ہے اپنے قدرت سے، اور تمام انسان کی زندگی اور موت، کامیابی ناکامیابی اللہ رب العالمین اپنا ہاتھ میں رکھا ہے۔ انسان چاہتے کامیاب ہو جائے، اللہ رب العالمین جس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے تو کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ میرے بھائی دوستو، لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والا ذات اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا ذات اللہ ہے، سب اپنا قدرت سے کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میرے بھائی دوستو، اس یقین کو ہماری دلوں کے اندر اتر جائے، آ جائے۔ انسان میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین 18,000 مخلوقات پیدا کیا، اس کے اندر انسان کو سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے افضل اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا ہے؟ کس لیے پیدا کیا ہے؟ اعلیٰ کیوں بنایا؟ کیوں وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ایک اعلان کر دیا، ایک اعلان کر دیا، اللہ نے ایک بات کو بتا دیا، قرآن میں اتر دیا۔ ایک بات ہے، کیا ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اے انسانو، تمہاری کوئی قابل ذکر نہیں تھا، تمہاری نقشہ نہیں تھا، تمہاری ڈھانچہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تمہاری کوئی نقشہ نہیں تھا، تمہاری کوئی قابل ذکر نہیں تھا، میں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ هل اتى على الانسان، ہے انسانو، تمہاری کوئی قابل ذکر نہیں تھا۔ من نطفۃ امساج، اور ایک قطرہ نطفے سے بنایا اور ماں باپ کی مکس پانی سے بنایا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور میں نے کیا ہے؟ من نطفۃ امساج نبتلیہ، آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اور انٹرویو کے لیے میں نے پیدا کیا ہے۔ کیا ہے؟ فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے کی طاقت دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، سننے کی طاقت دیا ہے، میں نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ کیوں اللہ نے بنایا؟ پھر فرما دے کیا؟ اللہ اکبر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے بندہ، تیری موت میرے ہاتھ میں، تیری زندگی میرے ہاتھ میں، میرے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، انٹرویو کے لیے میں نے بھیج دیا ہے۔ کیا تم مجھے مان کے آؤ گے؟ نہ کسی کو مان کے آؤ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے میں نے بھیج دیا ہے۔ آج وہ رب کو بھول چکا ہے، ہم کیا کہے؟ بھائیو دوستو، اس رب کو ماننا ہے، اس رب کو راضی کر کے جانا ہے۔ اس رب نے طریقہ بتا دیا ہے، مجھے راضی کرنے کی یہی طریقہ ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے یہی رستہ ہے۔ اللہ رب العالمین 1,24,000 پیغمبر محفوظ فرمایا، سارے نبیوں نے آیا اور ایک ہی آواز دیا، وزارت نہیں، تجارت نہیں، کارخانہ نہیں، کھیتی باڑی نہیں، دکانداری نہیں ہے، ایک ہی آواز دیا ہے۔ کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو اس کلمہ پڑھ لو، میں اپنی نبی، میری بات مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ جل شانہ بتا دیا، نبی کے ذریعے بتا دیا۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر دین کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ کو بھول گیا ہے، نبی کو بھول گیا، اللہ کی قرآن کو بھول گیا، پھر اس دنیا کے پیچھے ہم لگا دیا، دنیا کے پیچھے زندگی گزار دیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دھوکہ ہے، مصر پر کی گھر ہے، میرے بھائی بیت العنکبوت ہے۔ میرے بھائی، یہاں سے جانا ہے، منزل آگے ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہاں سے جانا ہے، اس کے لیے تیاری کرنا ہے۔
اس لیے فرماتے آج دنیا میں میرے بھائی دوستو جس کا پیسہ ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، بنگلہ ہے، سب کچھ ہے، کہتے وہ کامیاب ہے، وہ عقل مند شخص ہے۔ اللہ رب العالمین کی اعلان سن لو، اللہ کہتے کامیاب وہی شخص ہے۔ کون ہے؟ کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہے ایمان والو مجھے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور مرنے سے پہلا موت کے لیے تیاری کرو۔ وہی عقل مند ہے جو موت کی تیاری کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کر کے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے۔ ہم اللہ کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے میرے بھائیو، اللہ کو راضی کرے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بتایا ہے کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ تم کو بھیجا گیا، نکالا گیا، بھیجا گیا، نکالا گیا ایک خاص کام کے لیے۔ کیا کرنا ہے؟ وزارت کرنا، تجارت کرنا، کھیتی باڑی کرنا، دکانداری کرنا؟ نہیں 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 نہیں، اخرجت للناس، اخرجت للناس نکالا گیا ہے۔ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی پھیلاؤ اور برائی سے رکاؤ۔ اس لیے تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ بھلائی پھیلاؤ، تبلیغ کرو، تبلیغ کرو اور کیا ہے؟ برائی سے رکاؤ۔ اس لیے تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ میرے بھائیو وتؤمنون باللہ، تم کیا کرو گے؟ تم بہترین امت ہو، تم کو بھیجا گیا، نکالا گیا، تم کو بھیجا گیا، نکالا گیا۔ اس لیے کیا ہے؟ تم تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی پھیلاؤ اور برائی سے رکاؤ۔ اس لیے اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اس لیے شاعر کہتے میرے بھائی دوستو کیا کہتے ہیں، اللہ کا دیکھ جا قرآن میں، اے محترم محمد کی امت خیر الامام، خیر الامام۔ میرے بھائیو دوستو اللہ بہترین اس لیے کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں بہترین اس کو کہا جاتے ہیں وہ نبی اللہ کام کرتے ہیں، نبی اللہ کام جو ایک اگلا بیٹھ کر نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، تسبیحات پورا کرتے، ذکر کرتے، اور بہترین نہیں ہے۔ بہترین اس کو کہا جاتا ہے جو نبی اللہ کام کرے گا، اور نبی اللہ کام کرے گا، نبی اللہ کام کرے گا، تبلیغ کرے گا، لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے گا اور اللہ کے راہ سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ نماز سکھائیں گے، روزہ سکھائیں گے، قرآن سکھائیں گے، کلمہ سکھائے گا اور خود سیکھے گا اور اللہ کے راہ میں نکلے گا۔ کہتے ہیں وہ بہترین امت ہو، بہترین امت ہو۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو ہم بہترین ہو نہیں پا ابھی تک، اس لیے بہترین ہونا ہے میرے بھائی دوستو، اس لیے اللہ کے راہ میں نکلنا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ والذین جاہدوا، جس نے جہاد کیا میرے دین کے لیے، فینا لنہدینہم سبلنا، میری تبلیغ کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کے راہ نکل جاتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ فینا لنہدینہم سبلنا، اس کو میں ہدایت دوں گا، ضرور ضرور ہدایت دوں گا، راستہ کھول دوں گا، راستہ کھول دوں گا، اس کے لیے راستہ کھول دوں گا۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے راستہ کھول دوں گا، آسانی معاملہ کروں گا اور ہدایت دوں گا۔ لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہ میرا محسن بندہ ہے، میرا محسن بندہ ہے، میرا محسن بندہ ہے۔ اور محسن بندہ میرے بھائی دوستو جنت کی گیٹ میں جانے کی دیر ہے، جنت میں داخل ہونے کی دیر نہیں ہے، جنت میں داخل ہونے کی دیر نہیں ہے، جنت میں داخل ہونے کی دیر نہیں ہے۔ محسن بندہ کو اللہ رب العالمین ہر وقت فرشتہ کے ذریعے نور کی چادر سر کے اوپر بچھا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتہ کے ذریعے بندہ کو حفاظت کرتے ہیں۔ یہ محسن بندہ ہے، محسن بندہ ہے۔ میرے بھائیو ہم بھی نکل جائے، جب نکلیں گے میرے بھائیو اللہ رب العالمین اپنا علم سے علم دیں گے، علم سے علم دیں گے، نبی کو دعا قبول ہوں گے۔ میرے بھائی نبی کو جیسے قبول ہوتا ہے ایسے امت کی دعا قبول ہوگا میرے بھائیو، توبہ قبول ہوگا، عمل درست ہوگا، نماز درست ہوگا میرے بھائی، سورہ قرأت درست ہوگا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں نکلنا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے میرے بھائی دوستو، اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو، کس لیے؟ اخرجت للناس، اس لیے جو کیا کہتے تم کو نکالا گیا، بھیجا گیا، چنا گیا، اخرجت للناس ایک خاص کام کے لیے۔ وہ کیا کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم نیک عمل کرو گے، دوسرا کو نیک عمل کی طرف بلاؤ گے، برائی سے بچو گے، برائی سے بچانے کی کوشش کرو گے، اللہ کے ایمان رکھو گے، اس لیے تم بہترین امت ہو۔ اس کام کے لیے اللہ کی راہ میں نکل جاؤ، نکل جاؤ اللہ کی راہ میں میرے بھائی دوستو، نکلیں گے نا میرے بھائیو، عمل
अमल दुरुस्त होगा, नमाज दुरुस्त होगा, मेरे भाई अमल में जान आएगा, वजू गुसल सही मेरे भाइयों सीखने की मौका मिलेगा। मेरे भाई सीख सीख कर करना है, सीख सीख कर करना है। मेरे भाई दोस्तों, ये काम 1,24,000 पैगंबर की था। ये काम 1,24,000 पैगंबर नबियों की था। सारे नबियों ने तबलीग किया, तबलीग की मेहनत किया। अभी कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत की दर्जा बंद है मेरे भाइयों, नबूवत की दर्जा बंद है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, इसका अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत को जिम्मेदारी लगाया है, हम करना है मेरे भाइयों। कोई माने और ना माने, जिम्मेदारी लगा है मेरे भाइयों। दुकानदार अपना काम को समझता है मेरे भाइयों, फैक्ट्री वाला अपना काम को समझता है, मैं खेती बाड़ी वाला अपना काम को समझता है मेरे भाइयों। नबी वाला काम अल्लाह जिम्मेदारी लगा दिया, इस अपना काम को काम नहीं समझा, काम नहीं समझा। इसलिए हम तौबा करें, हम तौबा करें, हम तौबा करें और अल्लाह की राह में निकल जाए, निकल जाए मेरे भाइयों। नबी ने फरमाया कुल हादी सबीली अदू इलल्लाह अना बसीरतिन आमना मन इत्तबानी। कुल हादी सबीली, अल्लाह कहते हैं नबी आप बताए, आप कहें यही मेरा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा रास्ता है। मैं बुलाता हूँ लोगों को अल्लाह की तरफ, मैं बुलाता हूँ लोगों को अल्लाह की तरफ, हिकमत और बसीरत में, हिकमत और बसीरत में। यही मेरे रास्ता, यही मेरे रास्ता। अदू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। कुल हादी सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन, हिकमत और बसीरत के साथ आना मन इत्तबानी, जो मुझे इत्तबा करने वाला है, मेरा कलमा पढ़ा है, मुझे मानने वाला है, उसका भी यही काम है, उसका भी यही काम है मेरे भाइयों। ये फखर से कहो, ए नबी फखर से कहो ये मेरा रास्ता, ये मेरा रास्ता है, ये मेरा रास्ता है। दुकान वाला कहते ये मेरा दुकान है, फखर से कहते मेरे भाइयों। बाप कहते ये मेरा बेटा है और कहते ये मेरा गाड़ी है, फखर से कहते मेरे नबी कहते हैं कुल हादी सबीली अदू इलल्लाह, ये मेरा रास्ता अदू इलल्लाह, ये मेरा रास्ता अदू इलल्लाह, ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ समझ बुझकर, हिकमत और बसीरत में। ये मेरा रास्ता है और मुझे इत्तबा करने वाला, मेरा कलमा पढ़ने वाला, मुझे मानने लगे, यही रास्ता है मेरे भाइयों। हमारे नबी के ऐलान सुन लो, निकल जाओ मेरे भाइयों, निकलो, नबी वाला काम को अपना काम बनाओ, नबी वाला काम को अपना काम बनाओ, जिम्मेदारी समझो, इसलिए निकल जाओ। कुरान के अंदर फरमाते वलतकुम मिनकुम उम्मतु यदऊना इलल खैरि व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर औलाइका हुमुल मुफ्लिहून। ऐसे एक जमात होने चाहिए, ऐसे एक जमात होने चाहिए। क्या है? वलतकुम मिनकुम उम्मत हुई, ऐसे एक जमात होने से उम्मत होने चाहिए। यादू दावत की तरफ, दावत की काम करे, दावत की काम करे। इला खैरिन, वही जमात खैर में है, बेहतरीन है। यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, नेक अमल करे, दूसरों को नेक अमल की तरफ बुलाए, बुराई से बचे, दूसरों को बुराई से बचाए। व तुमिनूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग कामयाब है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, ऐसी एक जमात होने चाहिए जो क्या है, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, तबलीग करे, नमाज की तरफ बुलाए, रोज़ा की तरफ बुलाए, कुरान को सिखाए, कुरान को सीखे, कुरान को सिखाए, कलेमा को पढ़े, कलेमा की ज़रब लगाए, दूसरा को कलेमा सिखाए मेरे भाइयों। और जिक्र करे, दूसरा जिक्र के बोले, नमाज पढ़े, दूसरा को नमाज के लिए कहें, नमाज के लिए कहें। वयअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो तबलीग करते हैं, बुराई से बचाता है और नेक अमल करने की तलकीन करते हैं मेरे भाइयों, यही लोग सिर्फ कामयाब है, यही लोग सिर्फ कामयाब है। और लोग कहते हैं आज कामयाब है कौन से? माल हो, दौलत हो, अदारत हो, तजारत हो, गाड़ी हो, नफा ज़्यादा हो, कहते यही कामयाब है। ये कामयाब नहीं है, ये धोखा है। दुनिया की माल मेरे भाइयों, मा अगना अन्नी मालिया, माल ख़त्म हो जाएगा, हलाक अन्नी सुल्तानिया, सल्तनत खत्म हो जाएगा। अल्लाह जी जमा माला वादा, आज माल को जमा करते और तो हिब्बुनल माला हुब्बन जमा, माल को मोहब्बत करते और जमा करके गेन के रखते मेरे भाइयों। यही माल क़यामत के मैदान में हमारी सारे आँख बंद हो जाएगा मेरे भाइयों। मागना अन्नी मालिया, माल हमसे दूर हो जाएगा, हलाक अन्नी सुल्तानिया, सल्तनत खत्म हो जाएगा मेरे भाइयों, कोई काम नहीं आएगा, सारे हमसे दूर हो जाएगा, आमल सालिह काम आएगा मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह की राह में निकल जाओ, अभी हमारी मौका है। क्या मौका है?
अल्लाह अकबर। अबशिल्लदीन आमनू, हे ईमान वालो, खुशखबरी तुम्हारे लिए है। तुम्हारी कराची के अंदर अभी जो है ना सालाना इज्तिमा है, जनवरी की 25 तारीख को इज्तिमा है, उसमें जाओ, निकल जाओ। अल्लदीन जादू, जो मेरे लिए दिन के लिए जुद्दुजात करेगा, फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, उसको मैं रास्ता खोल दूंगा, हिदायत दे दूंगा, इल्म से इल्म दूंगा, हिलम से हिलम दूंगा। मेरे भाइयों, वइन्नल्लाह लमाल मोहसिनीन, और अपना मोहसिन बंदा बनाऊंगा, अपना दोस्त बनाऊंगा, नूर की चादर सिर के ऊपर बिछा दूंगा, फरिश्ता के जरिए हिफाजत करूंगा, नबियों के साथ हश्र होगा और क़यामत के मैदान मेरे भाइयों हूरे इस्तकबाल करेगा, हूरे आईना आएगा, मेरे भाइयों दीदार होगा, उसके साथ निकाह होगा, जो नबी वाला काम करेगा, जैसे नबियों के साथ 25 लाख हूर होगा, बीबिया होगा, और जो दाई होगा, जो नबी वाला काम करने लगा, उसको भी 25 लाख हूर होगा। हूरे आईना मेरे भाइयों, ऐसे आईना जिसका दाएं तरफ 70,000 गुलमान, बाएं तरफ 70,000 गुलमान होगा। मेरे भाइयों, ओहे आबादुल के आबाद जिंदगी अल्लाह हमने सामने आएगा, कुरान सुनाएगा। मेरे भाइयों जन्नत, मेरे भाइयों सब कुछ पीछे होंगे, अल्लाह आमने सामने आएगा और दीदार कराएगा। मेरे भाइयों दीदार कराएगा। आम आदमी की दीदार 70,000 साल होंगे, आम आदमी की दीदार 70 साल होंगे। मेरे भाइयों, ओ अबू बकर, आज देखो दीन के लिए सब कुछ लगा दिया, सब कुछ लुटा दिया, कुछ नहीं था घर के अंदर। मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ से सलाम आया, उस अबू बकर को अल्लाह ने फरमाया, ए नबी अबू बकर को सलाम देना और कहना अबू बकर राजी है, मैं उससे राजी हूँ, उससे इजाजत लेना, पूछ लेना, वो राजी है। मेरे भाइयों अल्लाह 8 लाख बरस दीदार होगा अबू बकर के साथ, 8 लाख बरस दीदार होगा अबू बकर के साथ, खास दीदार होगा। मेरे भाइयों अल्लाह की जब दीदार होगा, अल्लाह अकबर, जब दीदार होगा, वजूहु यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, बंदा अल्लाह को देखते रहेगा, अल्लाह बंदा को देखते रहेगा, बंदा अल्लाह को देखते रहेगा, अल्लाह बंदा को देखते रहेगा। 70,000 साल गुजर जाएगा, 70,000 साल गुजर जाएगा, फिर भी कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्लाह थोड़ा सा दीदार करके चला गया। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ए मेरे पागलेरा, तो दुनिया के अंदर दौड़ते थे, भागते थे मुझे राजी करने के लिए, आजा, एक दिन का ही नहीं है, 70,000 साल दीदार कराया। मेरे भाइयों वो दीदार की शक करो, अल्लाह के नाम में निकल जाओ, करीब इज्तिमा आ चुका है, खुशखबरी है, साल में एक मरतबा, अगला साल पता नहीं है जिंदा होंगे ना नहीं होंगे। मेरे भाइयों निकल जाओ, निकलते ही मेरे भाइयों पहला कदम ही अल्लाह जल्ला शानु सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। एक सुभान अल्लाह कहने से 59 करोड़ सुभान अल्लाह की सब मिलेगा, एक नमाज से 59 करोड़ नमाज की सब मिलेगा। गर्द गुबर लग जाए, जहन्नम के आग की दूर के बाद दुआ भी करीब नहीं आ जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह इल्म से इल्म देगा, हिलम से हिलम देगा, नबियों की तरफ दुआ कबूल होगा। मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते में और निकल कर मेरे भाइयों जब मौत आ जाए, इज़ाल मौतु लितालिबिल इल्म व अला हादिल हालत मता व शहीद, शहादा के साथ उठाया जाएगा, क़यामत के मैदान में शहादा के साथ उठाया जाएगा। मेरे भाइयों दोस्तों, बेकार हिसाब के साथ जन्नत में दाखिल होगा, इसलिए मौका है। मेरे भाइयों अल्लाह के रास्ते निकल जाओ, इज्तिमा में जाओ, सबको तैयारी करो। मेरे भाइयों खुद भी तैयार हो जाओ, अल्लाह के रास्ते निकल जाओ। 25 तारीख को जनवरी की मेरे भाइयों इज्तिमा में जाओ, वहां से मेरे भाइयों इरादा करो, आजम करो, अल्लाह के राह में 4 माह के लिए और 7 माह के लिए, पुराना जो है साल के लिए मेरे भाई निकल जाओ। पीछे आग है और आगे जन्नत है। जो कदम अल्लाह के दीन के लिए उठेगा, जन्नत करीब कर देगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों निकल जाओ और उम्मत के लिए रो के दुआ मांगो, अपना लिए दुआ मांगो। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन इस उम्मत की यही काम अता फरमाया है, नबी वाला काम है, हम अल्लाह की कहीं खलीफा हैं, कुरान की वारिस हैं, नायब के रसूल है, कुरान पूछाना है पूरा दुनिया में। मेरे भाइयों नायब रसूल की काम है, नबी वाला काम को पूरा दुनिया में फैलाना है, पूछाना है। अल्लाह की खलीफा है, रूह ज़मीन अल्लाह ने बनाया, खलीफा के काम क्या है, अल्लाह के दीन को पूरा दुनिया में जिंदा करना है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया है। मेरे भाई दोस्तों नहीं करेंगे, क़यामत के मैदान में पूछा जाएगा। हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तो पूरा करो। जिसने अभी तक
तबलीग में नहीं लगाया, अल्लाह के राह में नहीं निकला, मैं नबी वाला काम नहीं कर रहे हूँ, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। तौबा करोगे मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा। तौबा करने से क्या होता है? गुनाह माफ़ होता है, गुनाह माफ़ होता है, जहन्नम में हराम होता है, अल्लाह राजी होता है, जन्नत दाखिल मैंने जन्नत वाजिब हो जाता है। मेरे भाइयों, जो कदम जाओगे तौबा करके, फिर ऐसा कदम चुमते रहेगा, चुमते रहेगा, आसमान सजाएगा, मुज़य्यन किया जाएगा। आसमान शादी जैसे होता है, जैसे सजा दे, ऐसे मुज़य्यन किया जाते हैं। फरिश्ता मेरे भाई दोस्तों, फरिश्ता आसमान में चरागा जलाते। अल्लाह कहते हैं मेरे एक दोस्त बन गया, मेरे से सुलह हो गया, आसमान सजा दो। भाइयों दोस्तों, वो अल्लाह को राजी कर लो। इसलिए निकल जाओ। घर में होती है हमारी गुनाह है, देखना, बोलना, पकड़ना है, अल्लाह के में निकालेंगे, ईमान की हिफाजत होगा, अल्लाह की तारीफ करने हुए अल्लाह से होता है, अल्लाह के घर से नहीं होता है। सब कुछ करने वाला जब अल्लाह की है, जब कहेंगे मेरे भाइयों अपना ईमान बनते जाएगा, अमल दुरुस्त होगा, फिर करना आसान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, सीखने के लिए 4 माह और करने के लिए बाकी ज़िंदगी मेरे भाइयों नबी वाला काम अपना काम को बनाना है, नबी वाला काम को अपना काम बनाना है, नबी वाला सुन्नत को मेरे भाइयों गला में लगाना है। इसलिए सारे तैयार है ना? इंशाल्लाह निकालोगे ना? इंशाल्लाह निकल जाओ। पूरा दुनिया में दीन जिंदा हो जाए, सारे इंसान जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए, हम भी जहन्नम से बचकर जन्नत में जाने वाला बन जाए। पूरे उम्मत के लिए रो रो के मांगो और निकल जाओ, उनके पास जाओ। मेरे भाइयों, पूरा दुनिया पैसा है, कब पाकिस्तान से आएगा, फलाना जगह से आएगा, हम मुसलमान बन जाएंगे और हम इनके साथ तबलीग में निकालेंगे। हम जो है ना सांप जैसे खतरनाक और बैठा हुआ है, ना खुद इस्तेमाल कर रहा है, दूसरों का इस्तेमाल करने नहीं दे रहा है। हम मुसलमान ऐसे आजकल ऐसे बन गया, खुद दिन में नहीं चल रहा है और दूसरों को क्या चलाएंगे? मेरे भाइयों, पोष होगा। इसलिए कह दो मेरे भाई दोस्तों, निकल जाओ। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया, क्या फरमाया? अल्लाहु अकबर, अमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। अमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कहते हैं इससे बेहतर बात किसका हो सकता है? जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाए, अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा, और कहते हैं मैं जो है ना नेक अमल करता हूँ, अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, मैं आम आदमी हूँ। मेरे भाइयों, इससे किसका बात बेहतर हो सकता है? जो अल्लाह की तरफ बुलाए। अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए मेरे भाइयों दीन सीखना पड़ेगा, फिर जाके मेरे भाइयों अल्लाह की तरफ बुलाना आसान होगा। हम पहला सीखे, इसलिए 4 माह अल्लाह की निकलोगे ना? इंशाल्लाह निकल जाओ मेरे भाई दोस्तों। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने कहा है, जो कुछ आप लोग सुनते हो, इसको अमल करने तौफीक अता फरमाए। कौमी को तो अल्लाह माफ़ फरमाए, आप लोग माफ़ कर देना। और मेरा वीडियो मेरे भाई दोस्तों पसंद हो तो आगे शेयर करना, और मेरा ग्रुप में जो है वो भी जो है ना आगे शेयर करने की कोशिश करे और लाइक दे कोशिश करे। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़िंदगी मिले तो आगे आप लोग के सामने आएंगे, ज़िंदगी नहीं मिले तो माफ़ कर देना, दुआ करना। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।